have to judge the question. Sometimes you might say ki table filling set असेल. So there are two or more than two or three scenarios. So sometimes MCQ मध्ये विचारलं जातं की if A is something, what will be the value of C? So some kind of logic around this. So these kind of questions, condition based questions, if this then that, these kind of questions are mostly time consuming. So try to avoid such questions in DILR. uh, Mistakes are bound to happen in this, but yeah, again, I know it's most fear section, but don't fear from attempting enough sectionals and mocks in this. ठीक है. I will tell you how to analyze this. DLR असं सेक्शन आहे की येस यू हॅव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट ऑल्सो अनालाइज करायला तुम्हाला तेवढं काही लागणार नाहीये. यू जस्ट हॅव टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट. इट वोंट हेल्प यू इफ यू सॉल्व द सेट आफ्टरवर्ड, आणि ते करायची पण गरज नाही गाढव मेहनत. यू हॅव टू एलिमिनेट युअर एफर्ट्स ॲज मच ॲज पॉसिबल. So build on your logic. What is the logic behind that set? Once you get comfortable with it, then it's okay. uh, Not much I mean, there is not much any point in analyzing DLR sets. uh, what else? आता क्लासमध्ये सिलेबस वगैरे झालाय का तुमचा DLRचा? आय मीन झालाच असायला पाहिजे. येस सर. झालाय का? सो व्हेनेवर यू फील की यार डाऊट येतोय DLR मध्ये की सेट सॉल्वच होत नाहीये आपल्याकडनं, गो बॅक टू बेसिक्स. बेसिक्स तुमचे जे स्टँडर्ड सेट असतात, गो बॅक टू दोज. गेम्स अँड टुर्नामेंट झालं, सेट थिअरी झालं, go back to those, make notes out of it, and practice it as much as possible, and give around 4 sets per day, 3 to 4 sets per day. हा तर तुमचा टार्गेट असायलाच पाहिजे या स्टेजला. तुम्हाला पास्ट इयर मॉक्स झिप फाईल दिली आहे का किंवा गुगल ड्राईव्ह मध्ये आहे का? तर मी बघितलेलं आहे. पास्ट इयर मॉक्स आहेत त्यात. पास्ट इयर मॉक्स पण ते 2IML वेबसाईटवर आहेत का? ओके. मी पास्ट इयर क्वेश्चन्स हे नाही म्हणते ऑफिशियल, पास्ट इयर मॉक्स ऑफ IMS करियर लॉन्चर. Okay, I will see if I can provide you with that. So basically what I meant to say, keep your sources relevant. टाइमचे मटेरियल अजिबात फॉलो करू नका for DLR, because DLR and cons also, because it's a bit of irrelevant. IMS and CL are good sources. Stick with these. And DLR मध्ये see your logic and why your set selection failed. What was lapse in your thinking? Why did you choose that set? Once you get that clear, it will help you in your next mocks. Don't try to solve DLR set from fresh, because again it will waste your time and energy. So we have to do smart work. At the end of the day, marks will matter. No one would ask you the number of mocks or something other than that. What did you solve? आपल्याला मार्क आणायचे आहेत, आपल्याला बाकी कशाशी घेणं देणं नाहीये. 0 मॉक सॉल्व करून पण मार्क्स आणत असाल तर वेल अँड गुड आहे. आय डोंट थिंक तुम्हाला मॉक द्यायची पण गरज आहे. बिकॉज देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड हियर, he has given 0 mocks and he scored around 99.3 or 4 percentile. So, and I asked him ki why did you not solve any mocks? So he was like ki bhai mera confidence jata hai yaar mocks dene se. So if that works for him, then it works for him. If you think that you can keep your confidence high even after solving mocks, well and good. And if you think that your confidence is at toll by giving your mocks, then don't take it. It's as simple as that. मी काय फोर्स करत नाहीये की मॉक्सच द्या. I shared with you in February also, you should target 30 plus mocks. Again, no one is gonna ask you how many mocks did you attempt. What happens is you get familiarized with
time, stress, and questions. CAT is all managing all these things. ह्याचं मॅनेजमेंट आहे. DLRचा सेक्शन जेव्हा समोर येतो ना, अख्खा जो एक्झाम हॉल असतो, द vibe also changes. Entire exam hall gets tensed because it's that dreaded of a section. So, and not just in DLR, entire CAT revolves around stress management. What do they want? हे IIMs ला काय पाहिजे? They want managers who can take quick decisions. This is not a knowledge game. This is not UPSC or SSC CGL. हे नाही आहे, त्यांना नॉलेज नाही पाहिजे. जर नॉलेजच पाहिजे असतं तर यू शुड लाईक they would have like kept a theoretical or something like that. They have kept MCQs and such questions because they want to test your decision making in limited time. When stakes are very high na, you have to think of a lot of factors. Even in business, you can't just take decision blindly. खूप साऱ्या गोष्टींचा विचार करूनच तुम्हाला डिसिजन घ्यायला लागतो आणि कमी टाइमात घ्यायला लागतो. इट्स नॉट लाईक यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. यू हॅव टू टेक डिसिजन दॅट दे आर टेस्टिंग. सो 30+ मॉक्स याचं हेच कारण आहे की यू गेट फेमिलिअराइज विथ दिस. अँड अगेन वी डोंट वॉन्ट टू पुट इन एफर्ट्स ऑन दी D-Day. यू हॅव टू एलिमिनेट दी एफर्ट्स. आपला मेन गोल हाच आहे. वाय आर वी गिविंग मॉक्स? एलिमिनेट दी एफर्ट्स. दिस इज आवर बॉटम लाईन. काय नाही, आपल्याला निवांत जायचंय. जे क्वेश्चन्स आपल्याला येत आहेत ते धड सॉल्व्ह करायचे आणि परत यायचे. काही नाही लोड घ्यायचा आहे. जो लोड घ्यायचा आहे तो आत्ता घ्या. नाव इट्स युअर टाइम टू पुट इन एफर्ट्स. अराउंड 95 days इफ आय एम नॉट रॉंग. 95 days इज अ लॉट टू कव्हर युअर बॅकलॉग्स, क्वांटचा सिलेबस, अगेन DLR, वॉट एव्हर सेट्स यू आर येट टू सॉल्व्ह. 95 days is a lot. I mean, it's a huge time. So anything, any pressure, load you want to take this now. CAT मध्ये आपल्याला निवांत जायचं. जे आपल्याला क्वेश्चन्स येत आहेत, you have to solve that and come home and hopefully land at a grade B school. ओके, एनिथिंग DLR बद्दल काय विचारायचं? ऑब्व्हियसली विचारायचं असेल काहीतरी, विचारा काय डाऊट असेल तर, किंवा तुम्हाला कुठे अडचण येते आता सध्या DLR मध्ये? हॅलो. हा, बोल. सर, ते आता आपण सेट सॉल्व करतो, पण एखादा असा सिमिलर सेट आला तर तो पण आपला सॉल्व होईल, त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? म्हणजे काय इन्शुअर केलं पाहिजे की सिमिलर टाईपचे सेट सॉल्वच व्हावं? ह्यासाठी प्रॅक्टिसच आहे यार. आय गेट युअर क्वेश्चन की सपोज एखाद्या टाईपचं सेटचं यू आर फेमिलियर विथ इट, बट क्वेश्चन्समध्ये ॲक्च्युअली डिफिकल्ट क्वेश्चन्स आले त्याच्यावर. अशा केसमध्ये यार तेच क्वेश्चन तुला जज करता आलं पाहिजे की इफ यू कॅन रिअली सॉल्व दिस सेट. अँड समटाइम्स की असं होतं की हार्ड कॉन्सेप्टवर पण इझी क्वेश्चन्स विचारले जातात. यासाठी एकच यार, प्रॅक्टिस लॉट ऑफ मॉक्स अँड सेक्शनल्स अँड स्टँडर्ड सेट सॉल्व करा. आणखीन कोणाला काय? DLR मध्ये माझे अजिबात मार्क्स नाही बरं का. 80 पर्सेंटाईल. I mean, I rarely used to cross 85 percentile in DLR. म्हणजे माझा सेक्शनल कट ऑफच क्रॉस नाही व्हायचा. सो डोंट फिअर दिस सेक्शन. मार्क्स नाही येणार, तुमचा कॉन्फिडन्स लो होणारच 100%. DLR इज सच अ सेक्शन. बट अगेन इट डझंट गॅरंटी, डझंट रिफ्लेक्ट युअर ट्रू पोटेन्शियल. You can score 99 percentile easily in CAT. Just you have to manage your time and stress. I guess I shared last time, share केलेलं मॉक्सचा स्कोर. तेव्हा पण सांगितलेलं CAT इज 80% मॉक्स. ठीक आहे. इथे 5 मार्क्स आलेत माझ्या DLR मध्ये. सो यार, इट डझंट मॅटर की मॉक्स मध्ये काय स्कोर येतोय तुमचा. जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग युअर लॉजिक अँड गेट एक्सपोज टू लॉट ऑफ सेट्स.
हा तुमचा गोल असला पाहिजे. अदर दॅन दॅट डोंट फेट अपॉन इट टू मच. तुमची मेंटल एनर्जी एक्झॉस्ट होणार आहे, बाकी काही नाहीये. फक्त एवढं आहे की स्टे अटेंटिव्ह. हा अजून एक हा पॉइंट आहे, बिफोर सॉल्विंग एनी मॉक और इवन इन द एक्झाम ना यार, रीड इन्स्ट्रक्शन्स. मला लास्ट मिनिट टाइमच्या एका मेंटॉरने सांगितलेलं की पेपर सॉल्व्ह करायच्या आधी 5 मिनिटं शांतपणे जे इन्स्ट्रक्शन ते नीट वाच. कारण काय होतं, पेपर पॅटर्न चेंजेस. आमच्या वेळेस I mean in 2023 up till CAT 223, DLR was of 4 sets and 5 questions each. आमच्या वेळेस काय झालं, DLR had 24 questions. So I first read the instruction carefully आणि मतलब मी बघितलं की DLR has 24 questions. सो तिकडे सरप्राईज एलिमेंट एक कमी झाला की आय वॉज प्रिपेअर्ड की 24 क्वेश्चन्स आहेत. सो ऑब्वियसली द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वुड बी लो अँड यू हॅव टू पिवट अकॉर्डिंगली. तुम्हाला त्या सिच्युएशन मध्ये लवकरात लवकर पिवट करता आलं पाहिजे. द नंबर ऑफ क्वेश्चन बघून की हा आता नंबर ऑफ क्वेश्चन वाढले देन ऑब्वियसली द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हॅज टू ड्रॉप डाऊन. देर इज नो अदर वे. आणि झालं पण तसं. मी लाईक युजली 5 to 6 minutes लावायचो सेट सिलेक्शनला. इन ऍक्च्युअल कॅट आय सिलेक्टेड द सिक्वेन्स इन 3 to 4 minutes बिकॉज इट वॉज व्हेरी इझी टू ग्रास्प. सो देवर 5 sets in my slot 1 होता माझा. This 5th set was the okay. Okay, this set was the easiest one. Candlesticks चा होता तो. So I'm into trading, so I know how to read those candlesticks, and it was not at all a difficult one. कोणाला माहित पण नसेल ABCD of candlesticks or trading, he could easily crack the set. I was so shocked की एवढा इझी सेट येऊच नाही शकत. लाईक तुमचं टाइम मटेरियल किंवा कुठलं पण IMS कोचिंग मटेरियल मध्ये लेवल 1 डिफिकल्टीचे प्रॅक्टिस क्वेश्चन असतात. इट वॉज दॅट लेवल ऑफ सेट. मी तो सेट लाईक 4-5 minutes मध्ये सॉल्व्ह केला. अँड देन 5 minutes आय वेस्टेड लिटरली. आय क्रॉस चेक की यार खरंच हा क्वेश्चन एवढा इझी आहे का. म्हणजे आय वॉज दॅट फूल. मी 5 मिनिटं घालवले की यार हा खरंच एवढा इझी क्वेश्चन विचारतायत का, कुठे ना कुठे माय कॉम्प्रिहेन्शन वॉज रॉंग. But again, that was right. I solved all the questions correctly in that set. Next question set was on, I guess, games and tournaments hota. Then table feelings hota. This again was a tad bit less difficult, पण नाही easyच होता हा. पण अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 चा जो क्वेश्चन होता हा टेबल फिलिंगचा होता. काय नाही, टेबल मध्ये सपोज ही एक व्हॅल्यू मिसिंग होती आणि ही एक व्हॅल्यू मिसिंग होती. सो क्वेश्चन्स वर म्हणजे दोन हे बनत होते सिनेरियोज. अँड क्वेश्चन सेट वॉज एंटायरली ऑन दोज 2 कंडिशन्स. एवढा इझी सेट होता हा. अगेन ह्याच्या मी 10 मिनिटं ह्यात घालवले. सो आय वॉज लेफ्ट विथ अराउंड 15 or 20 minutes at the end. अँड व्हॉट वॉज लेफ्ट विथ एक गेम्स अँड टुर्नामेंट्स होता, एक इलेक्शन्सचा समथिंग काहीतरी होता, आणि एक वेन डायग्राम्सवर होता. वेन डायग्राम I took it up because games and tournaments I thought this was not my strong area, so I took up Venn diagram. Venn diagram was a bit tricky and I over attempted it. आणि त्याच्यामध्ये माझा एक MCQ रॉंग झालाय. अगेन गेम्स अँड टुर्नामेंट्स मध्ये like I randomly selected some questions and there also I got few questions wrong. So point हाच आहे की order of sets, your set sequence matters the most. And again you have to be alert and quickly तुम्हाला डिसिजन घेता आलं पाहिजे की यार स्ट्रॅटेजी तिकडच्या तिकडे फॉर्म करता आली पाहिजे की यार लेवल ऑफ क्वेश्चन्स वाढलेत किंवा काही पॅटर्न चेंज झाला, कुठलाही पॅटर्न येऊ दे, यू शुड बी एबल टू नॅव्हिगेट द क्वेश्चन्स बेटर. ठीक आहे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट DLR थिंग. एनी क्वेश्चन्स, एनी डाऊट? सर एक डाऊट होता. हा हा. म्हणजे आपण DILR मध्ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जे आहेत किंवा ग्राफ बेस्ड ते जर आपण पहिले अटेम्प्ट केलं तर म्हणजे मी सेक्शनल जेव्हा दिले तेव्हा ते मला जरा इझी गेले. तशी काय स्ट्रॅटेजी तुम्ही वापरत होता का सर? म्हणजे डुएबल सेट्स कसे ओळखायचे पहिल्यांदा?
हा तेच आता ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन असतात म्हणजे थोडक्यात DI डेटा इंटरप्रिटेशन दीज आर जनरली इझीच असतात हे बट जे तुम्हाला मटेरियलमध्ये मिळतील ग्राफ पाय चार्ट वगैरे ह्या इतक्या इझी लेवलचे येणार नाही मे बी येऊ पण शकतात इट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेटर बट हा DILR मतलब DI सेट्स टेंड टू लाय ऑन द इझियर साईड सो हा मी तसंच करायचो की जे ग्राफिकल सेट्स असतात आय यूज टू सॉल्व दोज फर्स्ट बट कधी कधी काय होतं यार की DI क्वेश्चन सगळेच अटेम्प्ट करतात जस्ट लाईक कॉन्ट्समध्ये टाइम फिट डिस्टन्स अरिथमेटिक सगळे सॉल्व करतात सो दीज क्वेश्चन्स टेंड टू बी हार्डर सो तेच की यार इट डिपेंड्स ऑन दी सेट टू सेट जर तुम्हाला इझी वाटत असेल देन गो फॉर इट नथिंग लाईक दॅट ओके सर. जसं तो कॅन्डलस्टिकचा मी एक्झाम्पल घेतला दॅट वॉज ऑल्सो DI बेस्डच होता सो दॅट वॉज एन इझी क्वेश्चन सो आय सॉल्व्ड इट सो डोंट जज बेस्ड ऑन लाईक DI सेट और लॉजिकल रिझनिंग आहे जज दी सेट्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन्स क्वेश्चन्स मध्ये खूपच कंडिशन दिले असतील इफ दिस देन दॅट अँड व्हॉट वुड बी द व्हॅल्यू ऑफ दिस इफ यू हॅव टू थिंक अ लॉट अँड जनरली इन दिस टाइप्स ऑफ सेट ईच क्वेश्चन हॅज अ न्यू कंडिशन सो त्याच्यामध्ये खूप टाइम जातो सो इफ यू आर कम्फर्टेबल विथ इट देन गो फॉर इट बट जनरली DI सेट्स तर म्हणजे लाईक यू हॅव टू जज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन्स दॅट्स इट ओके सर. ओके ठीक आहे लेट्स जम्प टू क्वांट्स देन जर क्वेश्चन नसतील तर हॅलो सर. हां हां सर समजा आपण आज एक मॉक दिले त्यात काही सेट सॉल्व्ह केले तर मग ते सेट्स कसे रिवाइज करायचे तुम्ही रिवाइज करत होते की नाही म्हणजे हां आता अरे दिसते ना स्क्रीन आता माझं असं होतं की टाइमचा मी मंडेला द्यायचो आणि IMS ह्याला मॉक द्यायचो जनरली रूल असा ठेवा की अनालाइज मॉक विदिन 1 to 2 days प्रॉब्लेम काय होतो नंतर सॉल्व्ह केलं नंतर अनालाइज केलं तर त्याचा काय फायदा राहत नाही यू डोंट मतलब ती मेमरी तेवढी राहत नाही त्या क्वेश्चन्सची आणि जेवढं तुम्ही लवकर सॉल्व्ह कराल तेवढंच तुम्हाला अनालाइज करायला बेटर जाईल अँड अटेम्प्ट ऑन लास्ट डे सो DLR मी अनालाइज असं करायचो की 1-2 दिवस टेस्टच्या 1-2 दिवसानंतर सॉल्व्ह करायचो बिकॉज रिझल्ट जर लगेच येतात लास्ट दिवशी नंतर तेव्हा सॉल्व्ह करायचो अँड यूज टू सी की जो मी सेट सॉल्व्ह केला त्याचं लॉजिक काय होतं अँड एक बेसिक मी डायग्राम वगैरे बनवायचो किंवा रफमध्ये सॉल्व्ह करायचो मॉक अनालिसिस जी बुक बनवलेली मी त्यात हे करून ठेवायचो बाकी तेच मी म्हणलं ह्यात अनालाइज करून जास्त फायदा नाहीये आणि नोट्स बनवून पण फायदा नाही जास्त ह्याच्या भानगडीत पडू नका जेवढे तुम्ही अनालाइज किंवा ह्याच्यात डोकं लावाल तेवढंच तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार आहे सो इन्स्टेड ऑफ दॅट बेसिक स्टँडर्ड सेट्सवर फोकस करा तुमच्या लॉजिकवर बिल्ड करा रादर दॅन अनालायझिंग और सॉल्विंग द सेट्स अगेन मी एक पण सेट सॉल्व्ह केला नाही परत मॉक्स ओके. येस आणखीन कोणाला काय ओके देन विल मूव टू क्वांट्स क्वांट्स इज लव यार क्वांट्स फेवरेट सेक्शन बिकॉज क्वांट्स मध्ये एकतर बायनरी गेम आहे हा either you know it or you don't know it there's no other possibility and I also shared back in February when I took that meet ki quants is not at all a speed game टॉपर लोक काय करतात यार they are not fast at solving stuff they know what they want to solve and that comes from practice जितकं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल जितके मॉक्स द्याल तितके अनालाइज कराल तितकं दॅट विल हेल्प मॉक अनालिसिस बेसिकली इट्स मेजरली फॉर युअर क्वांट्स प्रिपरेशन मॉकमध्येच तुम्हाला कळतं की ह्या कॉन्सेप्ट आपल्याला नाही येते ह्या कॉन्सेप्टवर कसे क्वेश्चन्स येतात सो मॉक्स विल हेल्प डेफिनेटली इन क्वांट्स हेविली इन क्वांट्स
टॉपर लोक काय करतात, सो बेसिकली म्हणजे एक फेमस स्ट्रॅटेजी आहे की क्वांटमध्ये राऊंड फॉलो करतो आपण, की फर्स्ट राऊंडमध्ये सॉल्व दोज क्वेश्चन दॅट यू आर 100% कॉन्फिडंट इन, देन राऊंड 2 मध्ये दॅट यू आर बिट डाउटफुल इन और यू कुड सॉल्व आफ्टर पुट इन मच एफर्ट्स. राऊंड 3 असं आहे की व्हेरी हार्ड और a very new kind of questions to you. So this is one of the common strategies, but I don't used to follow this strategy. मी असं करायचो की मला एकतर हा येते तर नाही येते, ही स्ट्रॅटेजी होती माझी, की मला जर येतो हा क्वेश्चन तरच आय यूज टू सॉल्व इट, देन अदर देन आय यूज टू इग्नोर. सो बेसिकली माझे आय यूज टू गो फॉर 2 राउंड्स ओनली, नॉट मोर दॅन दिस. नो युअर कम्फर्ट झोन हिअर. Some people might be strong in algebra or arithmetic, but again, this doesn't guarantee that you will score in quants, because problem काय यार, arithmetic सगळेच प्रिपेअर करून येतात. Suppose time, speed, distance, time and work. So generally these questions tend to be hard. असा हे बायस घेऊन नका जाऊ की हा यार खरंच असतात, but it generally tends to be की यार हे questions tend to be difficult. So your only strategy in quants should be cover all syllabus. Don't leave any single topic. आपल्याला खूप टाइम आहे आपल्याकडे. Just a minute. Okay. So cover all syllabus. This should be your only strategy. What happens की म्हणजे मी पण पाहिले माझ्या कोचिंग मध्ये की असे पोरं होते की लास्टला मॉडर्न मॅथ्स, देन पीएनसी, परम्युटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम्स, हे जे क्वेश्चन्स आहेत, आय मीन हे जे कॉन्सेप्ट्स आहेत, हे दे टेंड टू इग्नोर ऑर फिअर फ्रॉम इट बिकॉज दे फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट. बट असं होतं काय की ह्याच्यावर खूप इझी क्वेश्चन विचारले जातात, अँड दीज आर युअर लो हँगिंग फ्रुट्स. ह्याचाच फायदा घ्यायचा आपल्याला. टॉपर लोक हेच करतात यार. दे डोंट नो एनी अदर थिंग एक्स्ट्रा. दे जस्ट नो व्हॉट टू व्हॉट क्वेश्चन्स टू सॉल्व. दॅट्स इट. अगेन डोंट लीव एनी टॉपिक अँड या. सो बेसिकली एवढंच आहे यार की आता तुमचा किती सिलेबस कव्हर झालाय क्वांटमध्ये मला सांगा. म्हणजे लास्ट काय हे केलेलं तुम्ही कव्हर? जॉमेट्री, इफ आय एम नॉट रॉंग, मतलब मोस्टली हेच असेल. येस येस. जॉमेट्री और अल्जेब्रा. मॉडर्न मॅथ, जॉमेट्री, मॉडर्न मॅथ. ओके. सो व्हॉट हॅपन्स की मी आय यूज टू फिअर दिस नंबर सिस्टम. मला खूप म्हणजे यायचंच नाही मला, की खूपच कॉम्प्लेक्स वाटायचं. मी अराउंड फेबमध्ये मी कव्हर केलेला, बट आफ्टर दॅट आय डिडंट इवन लुक ॲट इट. बट देन अगेन तो मी जो कोर्स सांगितलेला रोड टू गेट 99 वाला बूस्टर कोर्स, त्याच्यातली आय सॉल्व, आय मीन आय टूक दॅट कोर्स. स्क्रीन लॅग झाली का? ओके ठीक. रिमाइंडर थेरम एकदम लेवल 1 डिफिकल्टीचं क्वेश्चन विचारलं जातं. सो स्ट्रॅटेजी तुमची हीच राहील. डोंट लीव एनी टॉपिक फ्रॉम नाव ऑन. कव्हर ईच अँड एव्हरीथिंग. यू हॅव लॉट ऑफ टाइम, but cover it as quickly as possible and practice as much as possible. Only this strategy work on quants. बाकी यार 4 ठिकाणी व्हिडिओज पाहताय, हे करताय, it won't work. Strategy will only work if you put in your efforts. Unless no strategy, कोणी तुम्हाला किती सांगितलं तरी it won't work. Even my words won't work if you don't put in efforts and analyze your mocks. Just do these things यार. आता आपल्याकडे 90 दिवस आहेत. Try to solve 20 mocks. Very much possible है, and spend 4 to 6 hours at least per mock analyzing each and every questions. Problem काय यार, we don't like, आपला अटेन्शन स्पॅन एवढा कमी झालाय. रील्स एवढं बघतो, रोज काहीतरी स्टोरी टाकतो आपण, कोणी लाईक केला, हिने बघितला का नाही, त्याच्याच आपली एनर्जी जाते. सो
आपलं एवढं अटेन्शन स्पॅन एवढा हे झालं, आपण वी सी व्हॅलिडेशन टू सच अन एक्सटेंट की इट्स व्हेरी हार्ड टू सिट विथ युअर सेल्फ. मागे डिस्टर्बन्स येतो का आवाजाचा? हो सर, थोडं काहीतरी. काहीतरी कन्स्ट्रक्शनचं चालू आहे. बट आवाज म्हणजे ऐकू तर येते ना मी काय बोलतोय मी? हो सर, ऐकू येते. ठीक आहे. होतं काय यार की आपण एवढं म्हणजे अटेन्शन स्पॅन कमी झाला, वी आर बाउंड टू सीक एक्सटर्नल व्हॅलिडेशन. It's very hard to sit with yourself and deal with your own problems. Last time, when was the time you sat with yourself for 1 hour without any phone? म्हणजे मी पण नाही बसलो. So problem is that deal with your problems. तुम्हाला काय स्ट्रॅटेजी गरज नाही. You have to formulate your own strategy. Yes, take in inputs from me and any other mentor that you follow. But at the end of the day, you have to formulate your own strategy. तुम्हाला माहिती आहे तुमचे मॉक्स मध्ये मार्क का येत नाही, कॉन्ट्स मध्ये का तुम्ही लो स्कोर करताय, डीएलआर मध्ये काय येत नाही. यू नो दॅट दोज थिंग्स. यू जस्ट डोंट हॅव दॅट गट्स टू सिट विथ युअर सेल्फ अँड रिअली लुक ॲट द प्रॉब्लेम ॲट हँड. You know your weaknesses, just work on that. You might need a little bit of push, but again, your 99% of problems will be solved when you sit with your problems. Any other strategy won't work here except your own. But this was all from me. बाकी बोला आता काय चालू आहे, कसं चालू आहे. अरे यार हा, आय हॅव अ थिंग टू शेअर. एक नयन परमिशन आहे का शेअर करायची मला? अच्छा ठीक आहे आहे. ओके. आर यू एबल टू सी दिस? हॅलो. Yes, sir. हाँ हाँ. So this is graph of score versus percentile of CAT 24 latest झाली ती. 80 percentile you have to score 40 marks, and then see the difference 80 to 90. Like let's say it's 60, 57 है. It's just 20 marks of difference for 10 percentile. Now see this gap between 90 percentile and 99 percentile. 40, it's almost double. 20 then 40, and see this gap between 99 and 100 percentile. 99 percentile you will get around 96 marks, and 100 percentile 151 marks. So exponential ग्राफ वाढतो, तेवढेच एफर्ट्स लागतात. See the difference between 95 and 99 and 99 and 100 percentile. So I hope you got the reality check. किती एफर्ट्स लागतात बियॉन्ड 95 percentile and beyond 99 percentile. एक क्वेश्चन में तुमचं लाईक ह्यूज लाईक स्टेक्स ॲट दिस लेवल आर व्हेरी हाय. एक मार्कांनी एक पॉईंट में तुमचं पर्सेंटाईल हायली फ्लक्च्युएट होतो ह्या पॉईंटला. सो प्रिपेअर अकॉर्डिंगली यार. अँड ऑल्सो अहमदाबादचा क्रायटेरिया चेंज झाला, तुम्हाला माहिती कळालंच असेल की yes. Earlier this used to be at like 85 percentile overall percentile. Now you have to score beyond 95 percentile anyhow, and section wise 85 percentile तर होताच आधी. So criteria has also increased, the expectations are also increased from you, so prepare accordingly. अजून काय विचारायचंय? काय गप्पा काय? हॅलो हॅलो. हा बोल. पॉईंटचा एखादा टॉपिक आहे एक्झाम्पल नंबर सिस्टम, तर तुमची स्ट्रॅटेजी काय होती रिवाइज करायची? स्ट्रॅटेजी हीच आहे की आय यूज टू लाईक जे अनालिसिस येतं 1-2 दिवसानंतर लास्ट डे नंतर,
आय यूज टू सी द सोल्युशन फर्स्ट, की ते कसे सोडवत आहेत. देन बघत होतो माझे कॉन्सेप्ट कुठले येत नाही. सो आय यूज टू मेंटेन अ नोटबुक, त्याच्यामध्ये मी पूर्ण क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचो. आय यूज टू नोट द एंटायर क्वेश्चन, आणि जर कॉन्सेप्ट नसेल तो कॉन्सेप्ट मी लिहून ठेवायचं की ह्या कॉन्सेप्ट मला कव्हर करायचे, अँड देन हॅज टू लाईक कव्हर द कॉन्सेप्ट और लर्न द कॉन्सेप्ट लेटर. सो नंबर सिस्टीममध्ये किंवा जॉमेट्रीमध्ये खूप असे क्वेश्चन येतात, म्हणजे जॉमेट्रीचे कॉन्सेप्ट माझे थोडे वीक होते. सो मी इच अँड एव्हरी क्वेश्चन जॉमेट्रीचे नोट डाऊन करायचो. तसे ते सगळेच करायचे जे मला येत नाही. हा, तीच स्ट्रॅटेजी होती. जे क्वेश्चन्स मला करेक्ट आलेत ते त्याच्याकडे मी बघायचो पण नाही. जे माझ्याकडनं चुकलेत किंवा मी एकदम लेफ्ट आउटच केलेत, दॅट आय यूज टू सॉल्व एंटायरली इन माय नोटबुक, अँड दॅट विल हेल्प अ लॉट. तेच हेल्प करणार आहेत पॉईंट्समध्ये. बिकॉज होतं काय, आपण क्लासेसमध्ये काय शिकतो वेगळं आणि एक्झाममध्ये वेगळंच विचारलं जातं. तोच प्रॉब्लेम होतो. तो रोड टू कॅट 99चा कोर्स घेतलाय का तुम्ही? किती जणांनी घेतलाय? ओके. यार तो कोर्स भारी आहे. ही विल टीच यू एक्झॅक्टली दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन दॅट विल बी डायरेक्टली आस्क्ड इन युअर कॅट. म्हणजे एस्पेशली क्वांटसाठी तर 5-6 क्वेश्चन तर माझे असे सॉल्व्ह झाले त्याच्या कॉन्सेप्टवरून. तिकडे थिंक करायला तुम्ही सांगितलंय, यू डोंट हॅव टू थिंक हिअर, थिंक देअर. यू हॅव टू एलिमिनेट युअर एफर्ट्स ॲज मच ॲज पॉसिबल. तिकडे फक्त प्लग अँड प्ले करायचे. जास्त विचार नाही करायला लागला पाहिजे एक्झाममध्ये. दॅट शुड बी युअर प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी. बाकी त्याला फॉलो करा. इज अ गुड गाय. आय एम अहमदाबादचा झेल्युम नाही तो. मला काही पैसे नाही भेटत, बट दॅट रिअली हेल्प मी. कॉन्फिडन्स खूप बूस्ट झाला त्याचे. बाकी हे तर माहिती असेल तुम्हाला, 90 अकॅडमिक रेटिंग अँड ऑल. एनी अदर डाऊट? फॉर्म भरला कॅटचा तुम्ही सगळ्यांनी? हो सर. नाही अजून. भरा लवकर. काय डेडलाईन लवकरच, आता सप्टेंबर मध्ये संपेल. अजून काय बोला, काय चालू आहे काय? सर तुमचा मिनिमम स्कोर काय होता मॉक मध्ये? मिनिमम? अरे दाखवलं नाही का मी? एक मिनिट सर, अं, काहीतरी प्रॉब्लेम. तरी VRC ने वाचवलं होतं याच्यामध्ये. एक मार्क आहेत काय 5 आणि 10. सर एक ह्याच्यावर पण मिनिट खूप. सर, हा ते व्हिडिओची फुल स्क्रीन दिसत आहे. म्हणजे टॅब दिसते का माझी ही? जस्ट हॅलो, तो व्ह्यू फक्त याचा येत होता व्हिडिओ स्क्रीनचा. ठीक आहे, आलंय आलं का आता? हां. हा 42 स्कोर होते तेव्हा मिनिमम. अगे मॉक्स स्कोर सिरियसली घेऊ नका यार. टेक इट ॲज अ लर्निंग ॲज मच ॲज पॉसिबल, एस्पेशली कॉन्ट्स मध्ये घ्या. DLRचं जर फ्लक्च्युएट होतोच खूप स्कोर, तेच यार पर्सनली घेऊ नका. टेक इट ॲज अ लर्निंग. मॉक नाही सॉल्व्ह केले तरी काही फरक पडत नाही. मी तुम्हाला सांगितले, कोण मला विचारायला आलं नाही तू किती मॉक सॉल्व्ह केलेत. ॲट द एंड ऑफ द डे मार्क्स मॅटर्स. बोला यार, एनिथिंग अदर दॅन दिस कॅट दॅट यू वॉन्ट टू नो? सर तुमचं कॉलेज कसं चालू आहे? म्हणजे जोरदार चालू आहे. टाइमच भेटत नाही रे. आज कुठे संडे, म्हणजे संडेज आर रिलेटिव्हली फ्री. सॅटर्डेज सरप्राइझिंगली आर नॉट. सरप्राइझिंगली सॅटर्डेज आर द बिझिएस्ट डे, बिकॉज असाइनमेंट्स असतात, क्विझेस असतात. सो आय एम अहमदाबाद सिस्टीम अशी आहे की 3 टर्म्स असतात एका इयरमध्ये. एक टर्म अराउंड 3 महिन्याचा असतो, 3-3.5 महिन्याचा. तुम्हाला पहिल्या दिवशीपासूनच एकदम फुल फ्लो मध्ये क्लास चालू होतात. रोज 3 लेक्चर्स, 9:15 ते 1:10 पर्यंत लेक्चर्स असतात. नंतर त्याच्यानंतर 5-6 सेशन झाले, त्यानंतर क्विजेस होतात. क्विजेस म्हणजे टेस्ट असतात, आणि हे टेस्ट सरप्राईज असतात. यू नेव्हर नो कुठल्या कुठल्या कोर्सची तुम्हाला टेस्ट येते. अँड दिस टेस्ट आर व्हेरी, मतलब ते टेस्ट युअर कॉन्सेप्ट. असं नाही की एकदम आपल्या COEP सारखं आदल्या दिवशी काहीतरी वाचून गेलो,
नाही, दॅट डिमांड्स युअर कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी. सो असं होतं काय की एकदा क्लासेस संपले, देन वी गो टू अवर मेस, 1:30 पर्यंत तिकडे पोचतो, खातो. 1:45 ला वी गेट एस एम एस मेल येतं आणि मेसच्या बाहेर एक नोटीस बोर्ड असतो. सो नोटीस बोर्ड मध्ये एक माणूस येऊन नोटीस लावतो क्विजची, सरप्राईज क्विज असते ती. सो मग 1:45 ला नोटिफिकेशन सगळे धावपळ करून 2:45 ला क्विज असते असे म्हणजे स्टँडर्ड. हो, ते धावपळ ते 1 तासात जेवढं काय वाचून होतंय तेवढं घ्यायचं, मग क्विजला जायचं. त्याच्यानंतर मग परत स्टडी ग्रुप काहीतरी असाइनमेंट असते. स्टडी ग्रुप मग बेसिकली 6 जणांचा ग्रुप बनवला असतो तुमच्या क्लासमध्येच रॅन्डमली, म्हणजे ऍडमिशन ऑफिसर तुम्हाला बनवून देतात ते ग्रुप. मग त्या ग्रुप्समध्ये तुमचे असाइनमेंट्स असतात, ग्रुप प्रोजेक्ट असतात, वेगवेगळे असतात. म्हणजे खूप हेक्टिक शेड्यूल राहतं. आता कुठे जाऊन 2 आठवड्या आधी सीव्ही फ्रीज झाला आमचा, तेव्हापासून रिलेटिव्हली थोडं फ्री आहे, नाहीतर खूपच हालत खूप टाईट होती आमची सीव्ही फ्रीजचं. हो, हे एक लक्षात ठेवा. आता जेवढे पण आपले कॉलेजमध्ये टीचर्स आहेत ना, प्रोफेसर, त्यांच्याशी थोडं रॅपो चांगला ठेवा, कनेक्शन ठेवा जरा. खूप 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 मदत लागणार त्यांची नंतर सीव्ही फ्रीज करताना. सीव्ही फ्रीजचा प्रोसेस असा असतं, इथे आल्या पहिल्या आठवड्यातच तुम्हाला प्लेसकॉम मेंटोर असाइन होतो. इथे आय एम अहमदाबादमध्ये स्टुडंट रन प्लेसकॉम असते. म्हणजे बेसिकली एक रिक्रुटमेंट सेक्रेटरी असतो आणि 20 जण असतात. 20 जण, एका जणांमध्ये 20 स्टुडंट्स अलोकेटेड असतात. सो दॅट मेंटर गाइड्स यू होल प्लेसमेंट प्रोसेस, अँड तो सीव्ही फ्रीज, सीव्ही पॉईंट्स अप्रूव्ह करायचं रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी प्लेसकॉम मेंटरची असते. आणि सो बेसिकली सगळं खूप हेक्टिक राहतं ते. सीव्ही फ्रीज मध्ये तुम्हाला प्रत्येक पॉइंट, थांबा तुम्हाला दाखवतो माझं सीव्ही दाखवलं नाही दाखवलं आहे. सो बेसिकली फर्स्ट वीक मध्येच तुमचं सगळं प्रोसेस चालू होतं. बॅच मीट्स होते, एक ऑडिटोरियम इथे अहमदाबादमध्ये 400 जणांचा. तर बॅचमेट मध्ये ते सगळे सांगतात की प्लेसमेंट प्रोसेस काय असते, ते इंट्रोड्यूस टू एव्हरीथिंग, समर इंटर्नशिप्स काय असतात, कोहोर्ट्स काय असतात, कुठले कुठले कंपनी देतात. तर प्लेसमेंट कमिटी इज एवढी सिरियस असते ती की 400 लोक बसलेत, फुल ब्लॅकआउट करतात ऑडिटोरियम. रिक्रुटमेंट सेक्रेटरी येतो, पोडियमवर बोलतो, प्रेझेंट करतो, माझी स्क्रीन असते, अँड पिन ड्रॉप सायलेन्स असतं. आणि मेन इन ब्लॅक सारखे ते एजंट्स असे प्लेस कॉमेंटर साईडला पूर्ण ऑडिटोरियम मध्ये घेऊन असतात आणि प्रत्येक जणाकडे त्यांचं लक्ष असतं. तुम्ही थोडं जरी, आता समजा मी बसलोय, आता थोडं जरी मी पुढे रेललो, काय झालं, खोकलो म्हणजे खोकलो नाही, बट असं आळस वगैरे दिला, तर लगेच फाईन लावतात. तुमचं आयडी कार्ड घेतात, दे हॅव अ लिस्ट, दे मार्क युअर नेम, अँड लगेच तुम्हाला दुसऱ्या तासातच तुम्हाला मेल येतो, यू हॅव बीन फाईन फॉर 750 रुपीज, अँड दीज फाईन्स आर इन्क्रिमेंटल. 750, 1,500 असे वाढत जातात. सो इट इज दॅट सिरियस. असं पूर्ण हे असतं प्लेसकॉमचं. खूप खूप पॉवर असते प्लेसकॉम मध्ये, बट तेवढेच ते हेल्प पण करतात. दिसते? हॅलो, येस येस. हो सर. सीव्ही दिसतोय का? हो हो. सर, दिसतो. हा. सो एवढी हे असते ह्यात तर इतकं ठोकले मी रावे आणि ह्याच्यामध्ये, तर विचारू ELP तर ठीक आहे. सो बेसिकली आता हा पॉइंट, सो इतकं बारीक हे असतं की हे जो गॅप आहे बॉर्डर मध्ये आणि लास्ट लेटर मध्ये, हे एकदम इक्वल पाहिजे. देर शुड बी नो डिफरन्स इन दॅट. आणि प्रत्येक पॉइंट हा एकच सेंटेन्सचा पाहिजे अँड इक्वल लेंथचा पाहिजे. हे एडिट करायलाच आम्हाला 1-2 महिने आमचे ह्याच्यातच गेलेले. प्लस सीव्ही प्रूफ घ्यायचे. म्हणजे असं तुम्हाला आता समजा हा पॉइंट आहे, ह्याचा तुम्हाला ऑनलाईन सर्टिफिकेट नाही चालणार. इट शुड बी आयदर फिजिकल लेटर हेड ऑल मेल थ्रू अप्रूव्ह करायला लागतं तुम्हाला. आता कॉलेजचे पॉइंट्स आय गॉट इट अप्रूव्ह बाय रॉन्दळ सर. त्यांनी खूप हेल्प केली त्यात, नाहीतर अवघड होतं माझं. असं खूप प्रॉब्लेम येतात सीव्ही अप्रूव्ह करायला. यू हॅव टू कॉन्टॅक्ट लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ ओल्ड सर्टिफिकेट्स यू हॅव टू गेट अप्रूव्ड, अँड ते खूप अवघड जातं शेवटी. सो आत्तापासूनच जेवढे पण तुमच्याकडे एक्स्ट्रा करिक्युलर वगैरे आहेत ते, किंवा जे पण सर्टिफिकेट्स आहेत, ट्राय टू मेंटेन इट अँड कीप प्रूफ विथ यू रेडी.
प्रोफेसरशी पण चांगलं रॅपो म्हणून ठेवा. अजून इकडे आम्ही मिनिमम 3 ते 4 लाच आमचं म्हणजे झोपतो आम्ही, एवढं इट गेट्स दॅट हेक्टिक. आणि एव्हरी डे यू हॅव टू रीड केस स्टडी. सो बेसिकली 3 सेशन्स असतात रोज, अँड मोस्ट प्रोबेबली एक और दोन सेशन्स मध्ये यू हॅव अ केस स्टडी टू बी डिस्कस्ड. सो असं काय की केस स्टडी यू हॅव टू रीड अ डे बिफोर कमिंग टू क्लास, अँड द प्रोफेसर विल कोल्ड कॉल यू की ह्या पॉईंटवर तुझं काय म्हणणं आहे, की व्हॉट यू हॅव टू से अबाउट दिस पॉईंट, और what inputs do you have to share. So there is a high probability that professor will cold call you and ask questions to you. So you have to make sure you read all the cases, you have understood the cases, you do the group assignments, प्लेस कॉमचे पण ऍक्टिव्हिटी राहतात, बॅच मीट्स राहते, सीबी बनवायचा असतो, खूप काय काय खूप लोड राहतो. फर्स्ट टर्म इज द हार्डेस्ट. रघुराम राजन इज द अहमदाबाद alumni. He has said, खूप फेमस कोट आहे त्यांचा, की इफ यू हॅव सर्वाइव्ड PGP1 इन अहमदाबाद, देन यू कॅन सर्वाइव्ह इन एनी प्लेस इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. इट इज दॅट हेक्टिक. अँड ए इज नोन फॉर अकॅडमिक्स. अहमदाबादचं तर माहितीच आहे, खूपच रिगरस राहतं याचं. म्हणजे आय विल शेअर विथ यू. हे दिसत आहेत का बुक्स तुम्हाला? अरे यार, ओके. these are basically books for 3 courses. यांना कोण हात पण नाही लावत, एवढं मटेरियल देत जातात. एवढं रिगरस राहतं फर्स्ट. नॉट टू स्केअर यू, बट लाईफ इज व्हेरी 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 ब्युटिफुल वन्स यू गेट थ्रू दिस फेज. तुमची वेगळीच इमेज राहते बाहेरच्या ह्याच्यामध्ये. इथे आल्यावर असं वाटतं यार कुठे फसलो इथे. बट लाईफ आफ्टर दिस फेज इज व्हेरी ब्युटिफुल, अँड इट्स वर्थ इट यार. कमिंग हिअर इट्स वर्थ इट. इकडे आल्यावर मला आधी वाटलेलं यार खूप घाण फसलोय मी, एवढी मेहनत करून इथे आल्यावर असं वाटतं की काहीच नाही आपण. बट बाहेर तुमची सोसायटीमध्ये रिस्पेक्ट वेगळ्याच नजरेने बघतो तुम्हाला. इट्स वर्थ इट. बघा 3 IIM आहेत. IIM A तुम्हाला होपफुली कळाला असेल त्यांच्यामधला डिफरन्स. बेसिकली IIM अहमदाबाद, PGP, FABM अँड IIM अमृतसर असं म्हणायचं होतं मला. याच्यामध्ये खूप डिफरन्स आहे. यू शुड एम फॉर PGP डेफिनेटली. असं म्हणत नाही की FABM इज बॅड और of a low quality of any kind of thing, but it matters here. People notice the difference between PGP and FABM. अजून काय विचारायचंय? हॅलो हॅलो सर बोला बोला. सर पूर्ण PGP मध्ये तुम्ही एकटे असाल ना ॲग्रिकल्चरचे? Surprisingly not. There is a student from Sher-e-Kashmir University, Agriculture University. He's also from BSc Agriculture background. But अख्ख्या PGPच्या हिस्ट्रीमध्ये I don't think there might be more than 5 or 10 people from agri background. Not even 5. There is one more guy from biotech background. बायोटेक वाले पण आहेत 2-3. ओके. येस. बाकी FABM मध्ये तर खूप 54% आय गेस BSc ऍग्रिकल्चर वाले. Getting into FABM is very easy. Like if you crack decent enough, but 95-96 interview तुमचा average गेला, you can definitely get into FABM. But aim should be high. Blackie 6 कॉलेजेस मधनच तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं आहे. आज एम ठेव ब्लॅकी आणि FMS. येस सर. येस. आय कन्वर्टेड बी सोडून माझे सगळे कन्वर्ट झालेले. FMS आय गॉट शॉर्टलिस्टेड अराउंड 100 or 90 काय ते शॉर्टलिस्ट आलेली, पण नंतर बघितलंच नाही. ते तर मी देणार पण नव्हतो. घरचे म्हणले जा. मग दिल्लीला 1 दिवस जाऊन आलो. तिकडे पण मित्र म्हणले, तिकडचे काही इकडे कन्वर्ट झाले. तोच मी जो म्हणत होतो ज्यांनी एक पण मॉक नाही दिले, ही इज राईट नाउ इन अहमदाबाद. सर मग असा काही फरक वाटत नाही का? कारण लाईक त्याचे कोणी तुमच्यासोबत फायनान्स बॅकग्राऊंड आहे किंवा ज्याला मॅथ्स ऑलरेडी येत असेल खूप, तर करिक्युलम मध्ये तो सब्जेक्ट असतील, तो
डेफिनेटली यार, खूप कोर्सेस आहेत असे. म्हणजे फायनान्शियल रिपोर्टिंग अनालिसिस हा पूर्ण अकाउंटिंगचा कोर्स आहे. त्यात सीए तर फाडतात, म्हणजे दॅट इज एबीसी फॉर देम, सीए हा. लोकांना. सो बट असं आहे की हे लोक असे शिकवतात किंवा तुमचं क्विजेस एवढे होत राहतात ना फ्रिक्वेंटली, यू हॅव टू रिवाइज अँड यू डोंट हॅव एनी ऑप्शन अदर दॅन स्टडिंग. सो हम्म. यू हॅव टू गेट दस कॉन्सेप्ट क्लिअर, आणि तुम्ही होऊन जाता तेवढे रेडी. काय प्रॉब्लेम येत नाही. आणि आला तरी यू आस्क युअर पियर्स, मतलब जे सीए लोक आहेत त्यांना तुम्ही विचारू शकता. आहे त्यांना ऍडव्हान्टेज आहे डेफिनेटली इन सम कोर्सेस, लाईक इंजिनियर्स कॉन्ट्स म्हणून कोर्स असतो फर्स्ट टर्म मध्ये स्टॅटिस्टिक्सवर. दॅट वॉज अ बिट टॅट बिट डिफिकल्ट फॉर मी. आय हेट स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे प्रोबॅबिलिटीवर होता तो प्रोबॅबिलिटीचा असा विषय की एकतर तुम्हाला म्हणजे इंट्युएशन आहे त्याची किंवा नाहीये. असं नाही की तुम्ही एफर्ट्स टाकलं तर तुम्हाला येईल ते प्रोबॅबिलिटी असं. सो आय स्कोर्ड अ बिट लो इन कॉन्ट्स कोर्स, आणि इंजिनियर्सने फोडून टाकलं. काय काय लोक असे आहेत आयटी दिल्ली बॉम्बेचे, सगळ्या कोर्सेसमध्ये ते टॉप मारतात. म्हणजे त्याचं रँकच आहे, म्हणजे गोलच आहे की इन्स्टिट्यूशन रँक टॉप 10 काढायचा. आणि एक कॉलेज आहे शहीद सुखदेव म्हणून, त्यांनी तर काय काय कॉमर्स वाला ना, दिल्ली युनिव्हर्सिटी. येस येस, ते म्हणजे ते BMS BBA असे कोर्सेस त्यांचे दरवर्षी 20-30 पोरं असतातच. इतके त्यांच्याकडे ब्लॅक बुक पण असते. ब्लॅक बुक बेसिकली त्यांच्याकडे सिनियर्सचे नोट्स बनवलेले असतात प्रिव्हियस इयरचे. तर ते दे हॅव एन एज, त्यांना माहिती आहे सगळं, आणि त्यांनी ऑलरेडी दे हॅव लर्न दिस कॉन्सेप्ट बिफोर हँड. मायक्रो इकॉनॉमिक्स सोबत एक सब्जेक्ट झाला, त्याच्यामध्ये त्यांनी ऑलरेडी मास्टरी केली आहे. आणि इकडे आल्यावर त्यांना कळतं की खूपच बेसिक्स आहेत. सो दीज कोर्सेस आर व्हेरी लाईट फॉर देम. सो दे हॅव व्हेरी एज ओव्हर ऑल दीज सब्जेक्ट्स. आपल्याला वी हॅव द प्रॉब्लेम दॅट वी हॅव स्टडीड सायन्स व्हेरी जनरली. आता इवन वी आर BSc मतलब agriculture graduate, like be honest with yourself, you don't have that level of proficiency in our subject, because it's very global general subject आहे आपला. आपण काही ठोकलं तरी चालतं एक्झाम मध्ये, बट हिअर इट्स नॉट दॅट केस. अँड अजून क्लासेसमध्ये एक इव्हॅल्युएशन क्रायटेरिया कोर्सेस असा असतो की सपोज एंड टर्मला 40% वेटेज, मिड टर्मला 20%, क्विजेसला 30%, आणि CP म्हणून असतं क्लास पार्टिसिपेशन. त्याचा 10 to 20% वेटेज राहतो. CP म्हणजे क्लास पार्टिसिपेशन मध्ये यू हॅव टू स्पीक इन क्लास, अँड असं पण नाही तुम्ही काही बोलताय. दॅट पॉईंट शुड बी रिलेव्हंट दॅट द डिस्कशन्स मूव्ह फॉरवर्ड. ह्याच्यामध्ये खूपच DCP पण होते, म्हणजे डेस्परेट पण होतात लोक. डिस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन पण होतं नंतर लोक, त्यात खूपच टसल चालते लोकांमध्ये. त्याचा पण लोड असतो की आज क्लासमध्ये पार्टिसिपेट करायचे, मागच्या 2 सेशनमध्ये काय नाही केलं मी, असे खूप काय काय स्ट्रेस. तुम्ही कंटिन्यू म्हणजे ते तुम्ही रिलॅक्सच राहू नाही शकत. इफ यू आर रिलॅक्सिंग देन यू माइट फील की आय एम मिसिंग आउट ऑफ समथिंग अदर दॅन दॅट. असं काहीतरी केस कॉम्पिटिशन्स होत आहेत, कोणाचे प्रोजेक्ट चालू आहेत, काही होऊ शकतं. म्हणजे काही होतच राहतं कंटिन्यू कॅम्पसमध्ये. अजून काय मॉड्यूल काय कसं चालू आहे? टाइम मिळतोय का नाही तुम्हाला मॉड्यूल वाल्यांना? वीकेंड्स भेटतात. विकेंड्स आहे का? चांगलं यार. ह्या फायदा जेवढं कामचुकार बनाल ना तेवढं चांगलं आहे. कोण काय बोलत नाही नंतर. हा, म्हणजे काय फरक तर नाही पडणार ग्रेडिंग मध्ये. थोडं कामचुकार बना मॉड्यूल मध्ये, जेवढं टाइम ह्याला देता येईल तेवढं देत जा. बाकी ते फॅसिलिटीज तर टॉप नॉचच आहेत. एवढे फॅसिलिटीज तुम्हाला तेवढं, म्हणजे ते वेळ पण नाही तुम्हाला एवढे फॅसिलिटीजचा फायदा घ्यायला. सॉना पासून स्विमिंग पूल सगळे स्क्वॉश पण आहे. स्विमिंग पूल तर हाफ दी ऑलिम्पिक स्विमिंग पूल असं काहीतरी, हाफ द साइज ऑफ ऑलिम्पिक स्विमिंग पूल. बाकी जिम, झुंबा, everything you ask is here, but the problem is that you don't have enough time and energy. चलो दॅट्स इट. काय अजून काय बोलायचंय, विचारायचं? हॅलो, if not then we'll wrap it up.
हॅलो, आवाज येतोय का नाही? हो सर. येतो येतो करायचं क्लोज मग, or do you have anything to share or ask? नथिंग. Okay, we'll close here then. ओके थँक्यू सर. थँक्यू सर. My pleasure, my pleasure. थँक्यू. काही डाऊट आला ग्रुपवर टाकत जावा, डिस्कशन पेजवर काही असेल, एनिथिंग रिलेटेड टू प्रोफाईल और फॉर्म फिलिंग, एनिमल पुढे रीच आउट टू एनी सिनियर, दे विल हेल्प. वेलकम वेलकम. चलो गाइस, सी यू, बाय बाय बाय. बाय. यस, होपिंग टू सी यू ऑन दिस. चलो.